सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 860 का इशनान। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागै सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां दी पावन बाणी का ओट आसरा लैके असीं रोज़ाना की तरह सतगुरु श्री गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी की प्यारी पावन बाणी जपजी साहिब दे नाल जुड़दे हां। आओ जी अज दी विचार आरंभ करन तो पहलां गुरु फतेह दे नाल सारे गज वज के सांझ पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी की अज 10वीं पौड़ी जिहड़ी जपजी साहिब की बड़ी प्यारी पौड़ी है, जिहदी विचार वास्ते असीं सारे अज जुड़े हाँ। इस पावन पौड़ी दे विच गुरु नानक साहिब जी ने अज दोबारा फिर सुनन की गल कीती है। ते सुनन की गल उत्ते सतगुरु जी एक बड़ी प्यारी सानू गल दृढ़ कराउणा चाहुंदे ने कि ऐ दुनिया दे लोको, जे तुहाडी सुरत परमात्मा दे पावन चरणां नाल जुड़ चुकी है तो यदा मतलब तुसीं सावधान हो चुके हो, तुसीं रब दे प्रति अटैंशन हो चुके हो, तो तुहाडे अंदर चेतनता परमात्मा दे प्रति पैदा हो चुकी है। तुसीं हुण सुत्ते नहीं हो, क्योंकि असीं पिछली जिहड़ी विचार सी उहदे विच भी असीं ये गल सांझी कीती सी कि जे तुसीं सुत्ते रहिंदे हो तां तुसीं ठगे जांदे हो। तां ठगिया वही इंसान जांदा है जिहड़ा सुचेत ना होवे, जिहड़ा अचेत होवे। तो जे तुसीं सुचेत हो अचेत नहीं हो तो तुसीं ठगे नहीं जाओगे। अज असीं ध्यान मार के जदों देखते हाँ तो दुनिया के कोने कोने दे विच ठग बैठे हुए हैं। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी जिस टाइम इस संसार विच अपना शरीर लैके आए ने तो उन्हां दी जोत ने इस संसार के कोने कोने दे विच सच का प्रचार किया ते प्रकाश किया। तां भाई साहब भाई गुरदास साहब वर्गे महान विद्वानां ने गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह के पावन चरणों में हथ जोड़ के ते शरधा के फुल भेंट करदियां होइयां एक अल्फाज वरतिया सी, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। गुरु नानक साहिब जी प्रगट होए ने ते चानन हो गया दुनिया दे विच। ज्यों कर सूरज निकलिया, जिवें सूरज निकलदा है तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छुप जांदे ने, हनेरा खत्म हो जांदा है ते चानन हो जांदा है। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, सिंह बुके मिरगावली, जिवें जंगल दे विच शेर दहाड़ मारदा है ते सारे जानवर भज जांदे ने जिहड़े छोटे मोटे हुंदे ने। सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर धरोवा, ते जिहड़े बाकी हिरन आदक वर्गे जानवर हुंदे ने वो भजदियां नूं उहनां नूं थां नहीं लभदा ते वो अपना धीरज गवा बैंदे ने। असल दे विच गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दे आउण नाल कुछ इदां दा संसार दा माहौल बनिया कि गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह के सामने कोई भी वहमी भरमी कर्मकांडी ते अखौती जिहड़ा धर्मी बंदा सी वो टिक नहीं सी सकदा। जे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी अपने गल दे विच जनेऊ पाउण दा विरोध करते हैं तो पंडित हरदयाल ये शब्द वरतदा है कि तुसीं जनेऊ क्यों नहीं पाउणा, तां गुरु नानक साहिब जी कहिंदे ने क्योंकि ये जनेऊ वितकरे पैदा करदा है। ब्राह्मण का जनेऊ होर है, खत्तरी का होर है, वैश्य का होर है, तो शूदर का कोई जनेऊ नहीं, तो औरत नूं भी कोई जनेऊ नहीं पहनाया जाता। ये वितकरे है तो वितकरे मैं प्रवान नहीं करता। जे असी अमृतधारी होने की गल करते हाँ, भावें कि अज साडी कौम दे विच ये बीमारी फैल चुकी है कि वख-वख डेरियां दे वख-वख असूल बन चुके ने, वख-वख तरह के अमृत छकाए जाते हैं। टकसाल दे विच जदों अमृतधारी कराया जाता है तो उत्थे वक्री मर्यादा दित्ती जाती है।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਣਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਾਤਰਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਟੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਟੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਛਾਣ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਵੈਸ਼ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਓ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੇਲੜ ਨਾ ਬਣੋ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵੇਲੜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੇਲੜਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਧਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਕ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਧ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 9 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਠੱਗ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਠੱਗ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਇਹ ਚਿੱਚੜ ਹੈ, ਚਿੱਚੜ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਥਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਚੜ ਚੰਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਚਿੱਚੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖੜ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਗਤੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਐ ਪਾਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਦਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਤੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋੜਵੰਦ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਕ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਕ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋੜਵੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। 90% ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਜੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਨੇ, ਵਿਹਲੜ ਬਸ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟਾਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਛਤੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
कि असी गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार करना तो छड्ड दिता ते बाबियां का सत्कार करना असी शुरू कर दिता। बाबा आ जाए तो बल्ले बल्ले उठ पोजी पंडाल ही खड़ा हो जाता सारा भी बाबा जी आ रहे ने। और मैं अपनी अखीं देखिया, खुद देखिया, एक गुमटाले वाला साध है अमृतसर के कोल, ते किसी टाइम मैं ਉਹਦੇ नाल रहा भी मैं नाम नहीं लेंदा, वैसे गल कर लगा गुमटाले च बड़ा मशहूर साध है वो, तो मैं ਉਹਦੇ नाल तकरीबन 4-5 महीने रहा भी हाँ। किसी टाइम जदों मैं अजे के जिहड़ी पढ़ाई सी सही मायने च गुरमत दी वो नहीं सी कीती हुई, तो उस बाबे दे नाल मैं रहा ते साइड ते बह के मैं हारमोनीयम वजाउंदा हुंदा सी उस साध दे नाल। मैं गौर नाल की वेख्या कि जदों वो बाबा जांदा हुंदा सी ना पंडाल दे विच, ते बहुत वार मैं गौर कीती कि सारी संगत ने उठ के खड़े हो जाना भी बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, ते लोकां ने गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकण दी बजाए पहलां बाबे दे जिहड़े गोडे उन्हां ने घुट्टणे। ये तां साडे हालात आ। इथों तक एक चंडीगढ़िया जिहड़ा साध है वो बड़ा मशहूर हुंदा सी। किसी टाइम मैं अपनी अखीं देखिया साडे पिंडां वल, माझे दे पिंडां दे वल वो आम करके आउंदा हुंदा सी, ते असीं भी छोटे हुंदे जांदे हुंदे सी उहनूं सुणन वास्ते। ते गुरु ग्रंथ साहब दा सरूप जदों लोकां ने लिआउणा ते 5 जाणे नाल नहीं सी हुंदे, पर जदों बाबे ने आउणा देह लैके अपनी, तां उस टाइम सारे ने जिहड़ी सड़क हुंदी सी आसे पासे खड़े हो जाना ते बाबे उत्ते फुੱਲ सुੱਟਣੇ। लख लाणत है साडे लोकां दे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब दा सत्कार करना छड्ड चुके है, लेकिन साध बाबियां दे गोडे जिहड़े अज तक भी नहीं छड्ड रहे। ये तां साडे हालात है। ते सतगुरु ने की कहा, जिथे दान करना है उत्थे करो। इहो जिहियां पखंडियां नूं दान करन दा की मतलब? 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ मतलब? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ना कि वह साधां दे डेरे जाके भरदा है। याद रखियो भरियां दे घर भरे जाते ने, इस समाज की एक प्रॉब्लम है, लेकिन जिहड़ा पहलां ही खाली हो चुका है उधर कोई नहीं जे वेखदा। ये प्रॉब्लम है ये साडे लोकां दी। ते गुरु नानक साहब जी कहते हैं ऐसे इंसान के अंदर जिथे दानियां वाला सुभाव पैदा हो जाता है, लोड़वंदां दीयां मददां करदा है, उत्थे संतोख भी पैदा होंदा है, भाव भुखों भुखों नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मैं जे किसी नूं कुछ दे रहे हैं तो लोग मेरी वाह 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 करन भी बड़ा कुछ इन्हें कीता। उहदा जीवन संतोखी हो जाता है, उहनूं किसी कोलों कोई भुख नहीं हुंदी। वो आप भावें भगत पूर्ण सिंह वर्गा जीवन देखो, भगत पूर्ण सिंह दूजियां लई कुछ करके गए, लेकिन आप वेखो सादा दा सादा जीवन बतीत करके चले जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम वर्गे वेखो किन्नी नॉलेज वाला इंसान, दुनिया लई कुछ करके गया, कुछ संसार नूं दे के गया, लेकिन कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं आप कमाई, कख भी नहीं, सिर्फ डिग्रियां ते कुछ संसार नूं दे के गए। इदां दा जीवन क्यों नहीं आपां बतीत कर सकते? घर ही भरी जाते, घर ही भरी जाते। गुरु नानक साहब कहते फिर ज्ञान, ज्ञान की उन्हां दे अंदर रोशनी पैदा होंदी है, चानन पैदा होंदा है। फिर ऐसे इंसान उन्हां नूं किसी तीर्थां ते जाण दी लोड़ नहीं, किते सरोवरां 'च जाके पवित्र होने की लोड़ नहीं, किते विशेष तौर पर इशनान करने की लोड़ नहीं। 8 सड़का इशनान हो जाता है उन्हों का 68 तीर्थों का इशनान तो घर ही है, उन्होंने किते जाने की लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंना अपना जीवन ही बड़ा पाक पवित्र होंदा है, तो उन्होंने किते जाने की लोड़ नहीं। फिर की होंदा है? पढ़ पढ़ पावे मान। अगली गल जिहड़ी है, जिहड़ा मान, जिहड़ा सत्कार लोग पढ़ाइयां चों लभदे ने, ते पढ़ाई करनी भी चाहिए, एजुकेशन होनी भी चाहिए, पर मेरे मालक सच्चे पातशाह कहते रब दे घर दी भी एक रिस्पैक्ट है। तो ऐसे इंसान जिहड़े हुंदे ने उन्हां दे अंदर परमात्मा इन्नी कोई नॉलेज पैदा कर दिंदा है कि वो फटाफट पहचान जाते हैं सच की है तो झूठ की है। परमात्मा उन्होंने इन्नी रिस्पैक्ट दे दिंदा है, इन्ना आदर दे दिंदा है, इन्ना मान दे दिंदा है। फिर की हुंदा जी, सुनिया लागै सहज ध्यान, उन्हां दी जिहड़ी बृत्ति है वो टिकाऊ च आ जांदी, चित्त टिकाऊ च आ जांदा, उन्हां दा माइंड भड़कदा नहीं है, आसे पासे दौड़दा नहीं, टिकाऊ विच उन्हां दा जीवन हो जाता है। ऐसे ही इंसान जिहड़े ने मेरे बापू गुरु नानक साहब कहते ने उन्हां दे अंदर खुशी बनी रहिंदी हर वक्त। नानक भगतां सदा विगास भगत ने लोक, सुनिया दुख पाप का नाश। तो इहो जिहे इंसानां दा दुख परमात्मा दूर कर दिंदा है, पाप रहन ही नहीं दिंदा। आओ उसे ही गुरु नानक साहब की डायरैक्शन के मुताबिक तुरीए, उसे ही गुरु नानक साहब की सिक्ख्या के मुताबिक अपना जीवन ढालीए। तो गुरमुखो जे आयो संसार 'च तो कुछ करके जाइए, चंगा करके जाइए, तो अपने आप को सुचेत रखिए ताकि
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਹਾਥੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।